радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. салом шунавандаҳои азиз, ҳоло аз хазинаи тиллоии радио романи иҷтимоӣ палатаи кунҷакиро аз рӯи асари нависанда Фазлиддин Муҳаммадиев бишнавед. ровӣ ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Ҳабибулло Абдураззоқов. замони нав мушкилҳо осон нагуфта фарзандони худро пайваста дар ҳамин рӯҳия тарбия мекунад ва агар дар сиришти тарбиятгиранда ору номус, ғайрат ва ҳамият бошад, ҳатман муносиби идеалҳои наҷиб ба воя мерасад, чун коммунист ба воя мерасад. хайр, дигар аз ин масъалаҳои мушкил фикр намекунам, ба худ гуфт Иброҳимҷон ва дурбинро аз таги болин гирифта ба пештахтаи тиреза наздиктар омад. аммо дурбинро ба кӯча рост мекарду аз дил мегузаронид ки ин аломати шифоёфтанаш аст ки боз мисли собиқа аз ҳар боб андеша меронад. дар кӯча ҳамон манзараи ҳаррӯза, мошинҳо, одамон ба ин суву он су мераванд, одамон мераванд, мошинҳо медаванд, мошинҳои рангу баранг, хурду калон, одамон низ гуногун. ҳатто аз ҷиҳати гаронборӣ ё сабукӣ одамону мошинҳо ба ҳам монанд. яке бор тезу сабук медавад, дигари зери маҳмулоти гарон фишос мезанад. ин ҷиҳат аз андоми роҳгузарон низ аён аст. яке ба қадри тавонаш бори фитрат бар дӯш гузоштааст, дигари зери ин бор ҳатто гирӯҳи ҷабин кушода наметавонад. сеюмӣ на парвои одам дорад, на парвои олам. дурбин ҳам Иброҳимҷонро мисли рӯзҳои аввал машғул намедорад. аз тамошои дурбинӣ зуд сер мешавад. хайр, табиати одамӣ ҳамин аст. бори якум ки ба тарафи кӯча менигарист, зери шои офтоб дурахшидани кӯлмакеро дида аз шои қариб нафасгардон шуда буд. акнун хеле сиҳат ёфтааст. бояд ба кӯча барояд. аз рӯи ҷадвале ки ивон амак ба сари худ сохта эълон кардааст, зардодхон қабл аз ҳама ӯро ҷавоб медиҳад. то иди ғалаба ҷавоб надиҳад ҳам 2 рӯзи ид ҳатман бояд иҷозат бидиҳад ки пирамард ба мулоқотҳояш биравад. беин намешавад. сони каримҷонакам мебарояд, баъд Носир Аббос ва пас аз ҳама ӯро ҷавоб медиҳанд. ин навбати тартибдодаи ивон амак аст ки ҳамчун касали пурдида худро баробари табибон хиратманд медонад. иброҳимҷонро ӯ шояд барои ҳамин ба охири рӯи хаташ фароварда мондааст ки ӯ ҳанӯз ба духтур чизе нақл накардааст, яъне муносиби унвони палата ки тадқиқӣ меноманд ҳоло коре накардааст. ӯ ба каташ ёзида саҳифаҳои хотироти худро гардонидан гирифт. аҷиб, дар китоби ёддоштҳои худ ӯ акнун саҳифае намедид ки бо вуҷуди хиромон марбут набошад. гӯё ҳамаи он саҳифотеро ки айёми кӯдакӣ, наврасӣ, ҷавонӣ, солҳои таҳсил дар университет, кор дар маориф ва киностудия, ҳатто давраи яксолаи зандориаш акс ёфта буд, касе аз китоби хотираҳои ӯ канда партофта бошад ё ҳамаи он варақҳоро якҷоя дӯхта ва маҳкам барбаста бошад. оре, силсилаи воқеоти солҳои гузашта ҳоло гӯё аз мадди хаёлаш дур рафта ба саргузашти шахси бегона бадал шуда буд ва ӯ аз ин ҳол шод буд. ӯ ҳар як мулоқоти худро бо хиромон, ҳатто ҳар як дақиқаи ин мулоқотҳоро бо изтироби фароғатбахшӣ, бо фахру нозишӣ ба ёд меовард. он рӯзи тирамоҳро масалан ки он чоштгоҳ تا آخرش همراه گذرانیده بودند. سحری از خواب برخاسته
به روغن مالیدن عضوهای ماشینکش سر کرد. عضوهای ماشین را عادتا پس از طی هر 1000 کیلومتر روغن میمالند و خود او نیز همه آن چند سالی ماشینداریش همان طور میکرد. حتی گاه ها مهلت نگاه و بین را از بی‌حوصلگی دیده و دانسته میگذرانید. لیکن اکنون ماشینک خود را آنچنان مهربان بود که فقط مادری مشفق میتواند با فرزند دلبند به این پایه غمخوار باشد. انا از ماشینداران پرسیدن ممکن که بکی سوزشواری را در کدام صورت تازه می کنند؟ در کتاب دستورها نوشته شده است که هر سال کمش یک بار، بهترش اولی زمستان یا آغاز تابستان. اما این فرمایش کتاب است و آن را نه همه بجا می آورند. اکثر رانندگان می گویند که همین که چرک پیدا شد بک را تازه می کنند. لیکن ابراهیم جان ستیل و تغاره های ینگش را بنزین آلود کرده و از او برای بیسامانیش طعنه و نکوهش شنیده در هر موسم یک بار بک بنزین را تازه می کرد. برای چی؟ نه از برای آنکه هنگام سفر با خرامان اگر ذره چرک یا پغه پخته یا ریسمانی رفته در گلوی کربیوراتور درماند، او علاج برطرف کردن این مانع را نداند یا در میانه را از روغن آلود شده بند کشادن و برگشته وصل کردن یگان عضو ماشینش شرم دارد. نه، اون نمیخواست که از دقیقه های گرانبهایی که تقدیر به او برای صحبت با خرامان انعام کرده است اقلا لحظه صرف دیگر مشغولات بشود. شخص خاکسار مهنتی را فرزن به اداره کلان دعوت کنند و نام یکی از معتبرترین آدمان مملکت را به زبان گرفته بگویند. همین کس را میشناسید؟ البته. نباشد چی؟ خطاب کند آن شخص، زیرا سخن حقیقتاً از کسی می رود که مشهور عالم است و او را فقط دیروز از ما افتادگان نمی شناسند و بس. انا همین کس پگاه مهمان شما می شوند. خواهش خودشان همین است، اگر شما زید نباشید البته. کدام دیوانه به قبول مهمان زید می شده است، خصوصا این خیل مهمان. با وجود این مدت آن شخص مات و مبهوت بگردد. فقط پس از فرصتی بعد آنکه به او همه جدیت این واقعه را فهمانند او به ناگاه به یک لنده هوش مبدل شده به اندیشه بیفتد که چه تدبیری سازد و بود و شده خود را صرف مهمان عزیز نماید، جان خود را زیر قدم او پایانداز سازد. میتوان گفت که ابراهیم جان به ملاقات خرامان هر دفعه، هر سفر نو مثل انا همین گونه میزبانی میرفت به استقبال همین نوع مهمانه. همان یک شنبه ایامی تیرما 2 ساعت قبل از وقتی تعیین کرده خرامان به کوچه برآمد. فصل خزارزی بود. باد سرسری برگ های نیم خشک را تکان داده و برکنده به سر کوچه و پیرهه ها میریخت. تمام شهر گویا باغ بزرگی را میماند. با توده های خزان را این سو و آن سو، گاه پیشا پیش اتومبیل تلدیهان می برد. اگر این باد شبانه می وزید خزان فرو ریخته را فراشانکه ها را پرتافته بودند. اما حالا این منظره عجیب را چیزی خللدار نمی کرد. چرخهای ماشین هر جا انبوهی برگ خشک را شواز زنان زیر کرده می گذشت. رخهای سفید روی راهی منفرش بزار دیده می شد. ابراهیم جان بعضا فراموش می کرد که در کوچه شهر گشته است. فقط سویتافورها او را هر زمان هوشیار می کردند. او دم بدم به ساعت نگاه می کرد و زیر لب سرود زمزمه کنان در کوچه ها آهسته ماشین می راند. ناخواست در دلش هوسی پیدا شد که به چایخانه راحت رفته چای نوشد. چرا همینقدر مردم در این معوای روح افزا به حضور نشسته چای نوشیده استراحت می کنند و او خود را از چنین نصیب بی بهره می ساخته است؟ چرا او باید همیشه مثل راه بلدی سیاحان از گرد و پیش این چایخانه با شتاب در تاس بگذرد؟ بار 2 کنه اپراتور چیخ را به اینجا آورده تماشا داده بود. دفعه دیگر همراه مهمانان از ریسپوبلیکاهای برادری آسیای میانه اشتراک کنندگان فستیوالی فیلم ها آمده بود. یک مراتبه خودش هم
برای کدام سوژت یک پارچه از نقش و نگار ستونها و سقف چایخانه به نوار گرفته بود. اما اپراتور هنگامی کار اکثراً به مورد اعتبار خود محض همچون به منبع نفاست نظر نمی کند و نسبت به چیزی که عکسش را می بردارد آنچنان نظری دارد که دهقان به گندم تازه تخمی یا خاک نرمی به تاب آماده و به کشت آماده دارد که برای آزمایش با نوازش به کف برداشته است. یک چاینک چای آورده با موی سفیدانی که کتهای میده میده براحت را پر کرده می نشستند دست روی سینه گذاشته تعظیم کنان سلام داد. از گوشه یگان تای این کتها نشستن می خواست و به خود جای می کفت. معلم اینجا بیایید، مرحمت، انا جای خالی. 2-3 نفر پیرمردان زیشتر نشسته برای او جای خالی کردند. ابراهیم جان دقیقه هر طرف عمارت را با شوق تماشا کرد، ولی چطور از عمارت به تاریخ ساخته شدن آن و از موضوع ساختمان به حیات بیناکاران، از آن به منارکرن باربردار و نهایت به خرامان کشاله شدن رشته خیالش را خودش نفهمیده ماند. یه وقت دید که اطرافیان به او با تعجب می نگرند. که ها باز با دهان تا بناگوش واز به ستون منقش نگاه کرده مثل صدایی ها تبسم می نماید. از خجالت اکنون روم عجب جای دلکشایی بر این عباره های بیرابطه را زیر لب تکرار کرده سوی ایستگاه ماشین ها به پس تئاتر دراما دوید. خرامان گفت مامای من فرمود که برای نمک کردن از بازار کرم بیاریم. ماشینتان را کارفرماییم می شود؟ او صاحب حولی و همسایه خود را هزل‌آمیز ماما می نامید. از خانهایش پیدا بود که مامایش به خرامان و پسرک او خیلی مهربان است. ماشین من خدمت کردن را به مامای شما بخت می داند، گفت ابراهیم جان. ماشینی نکو کار بود است، مالی که به صاحبش نماند حرام گفتند، به صاحب خاکسارش علاوه نماد خرامان. ابراهیم جان را کرمخری خرامان ذوق می بخشید و از کرم ارزان کاپراتیوی در حال دست کشید. سرتاسر بازار کرم را دور زده توده را خوش نمود و به صاحب آن روی آورد. اکا سودا کردن نمیشینیم، به نرخ بازار حسابی میکنیم، چی گفتید؟ البته به نرخ بازار خواهر، گفت دهقان در حالتی که از معامله غیر عادی این جوان زن به حیرت افتاده بود. علاوه بر این از اندام خوشی او چشم کندن نتوانسته گویا شق شده می ایستاد. ما 2-3 خلطه کرم میگیریم، التماس خودتون از سازش جدا کنید. مردک به میانه توده در آمده گویا خربوزه شیرین انتخاب میکرده باشد. هر یک کله کرم را از نظر تحقیق گذرانیده بعد به دست خرامان می سپرد. ابراهیم جان کرم خری ینگهش را به یاد آورد. وی هم هر سال 1 بوچک کرم را به نمک می خوابانید. دهقان اگر کیلوی کرم را 20 تین نرخ ماند، ینگهش از 10 تین سر کرده 2 تین 3 تینی زیاد کرده بالا می برآمد. به سر دیگر توده ها رفته برگشته باز 1-2 تین علاوه می کرد. ما بسیار می گیریم ده، می گفت سودای سطح خود را سبب نشان دادنی شده. عاقبت دهقان بیچاره را به حال رسانیده، بینیش را به زمین ها مالانیده به نرخ ارزانتر راضی می کنانید. انتخابی کرم سر می شد. این را گرید. نه نمی شود. کاواک دل مباب. گفتم که ما به نمک می خوابانیم، اینش هم نمی شود. بینید اکای دهقان مغزش پوری پشکی سیاه، دارو زنید نمی شود سری وقت. این زربانده یک قیر می کرد. زنی بد نیست ینگهش، حتی می توان گفت زنی عالی جناب، عاقله، خوشتری زبان، رحمدل. او را به جای مادر خواهر کلان مونس و مهربان گشته است. لیکن همراهش به بازار یا مغازین بروی زخ کرده سیل کرده می کشد و تمام.
باز ابراهیم جان کرمخری خرامان را تماشا کرده در دلش آید به او حیات او سوالهای بسیاری قطار کرده با آنها جواب یافتنی می شد. می گفت که چرا حتی سبزوات خریدن این زن به دیگران مانند نیست و او را بارها دیده است که از رخسارش، از پیکرش، رفتار و گفتارش نزاکت خاص زن تاجیک می بارد. بارها هنگام نوازش پسرک شریف جان دیده است که از قبیل بهترین مادران مهربان است. با وجود این او همان خرامان است که به آدم، راست که ابا را فقط شرطن آدم می توان نامید، تیر انداخته است. آخر او اصلا به آدم تیر انداخته است، نه به اسب او. اگر از آن قبل تیراندازی را اقلا باری مشق می کرد، احتمال تیرش به هدف می رسید و این دختر حالا قاتل بود. چطور در وجود این جوانزن فتان و دلافروز اینقدر خصلت‌های مختلف به هم آمدند؟ چطور؟ آنها تمام آن روز یک جایه بودند. تقریبا نیمی شبی از کینوتئاتری به نام جامی برآمدند. در کوچه یک تنیمته باران می‌بارید. از کین کجاهای دور آواز تندر به گوش می‌رسید. گویا بهار رویه باشد. ابرهای آسمان هم به طرز بهارانه پریشان و سبک می‌نمودند. چندان تیره‌ای بد هیبت نبودند. همه خنده‌کنان مزکه همین حالا دیدهشان توی در ملینفکه را محاکمه می‌کردند. به آسمان ابرپوش باران دانه دانه چندان اهمیت نمی‌دادند. واجبا چی شد که من به تو دل باختم؟ سخن یکی از پرسنج‌های فیلم پاپانداپولوی انارخیست را قاقازنان تکرار می‌کرد خرامان و دقت شده کمرش را داشته با ذوق می‌خندید. پاپانداپولو این گپ را به مورد و بی مورد در هر جایی به هر کس می‌گفت و باعث خنده می‌گردید. آخرین بار این سخنها را به شخصی می‌گفت که او را اسیر گرفته به قتلگاه پیش انداز می‌برد. واجبا چی شد که به تو یک بار دل باختم؟ باز تکرار می‌کرد خرامان و قاه می‌خندید. ناخواست به سر شهر باران سیل فرو ریخت. جایی گریز نبود. بعدی تر شدن قرار دادن که میلش زیر باران رفتن میگیرند. کفش‌هایشان را به دست برداشته جویچه های آب بارانی را مثل کودکان شوخ قصدن شلب پاس زنان پاش داده راه می رفتند. ابراهیم جان خرامان را تا دکی درش گسلانید. کیفیت مضحکت تا دقیقه آخر او را ترک نکرده بود. سخنان پاپانداپولو را همچنان تکرار می کرد و می خندید. آن روزی تیرمان را با خزان ریزیش، با سودای کرم در بازار و باران سیلی سیرون در خیابان بی پناهگاه ابراهیم جان خوب در یاد دارد. او باران تیرماهی را هم سیل هم سیمسیمی دلبزنش را بد می دید. اما موسم سال از افتکار اول در کشور دل آغاز می شود. تقویم دل و تقویم روزگاران نه همیشه به هم راست می آید. باران آن شبه در یاد او چون بارش پرفیضی بهار رویه مانده بود. ناصر عباس مگر با دست چپ از خواب برخاست که از چیزی ناراضی حتی قدری خشمگین می نمود. به خانه طعامخوری هر 4 نفر همراه رفتند. عباس گویا سحری صالحان با کسی دست به گریبان شده باشد در آنجا هم با چهره گرفته خاموش می نشست. تواروگ ترش را با خاشخچه تیت کرده با دل ناخواهم کمی خورد و دیگر به چیزی دست نرسانیده حتی یگان استکان چای ننوشیده به پلهته برگشت. ابراهیم جان به ایوان امک و کریم جانکه سوال‌آمیز نگاه ها می افکند. می خواست سبب دماغ سوخته عباس را از آنها بفهمد، اما آنها خود در تعجب بودند. همین که همه در پلهته جمع آمدند، ناصر عباس ایوان امک را سر میز در مقابل خود نشانیده با آهنگی که بحثی کیها سر شده را ادامه می داده باشد به او مراجعت نمود. حاضر من خیزم و به کسی گویم که تربیه نسل ما با همه خوبی ها
برتری های خود از یک جهت نارسایی داشت. میدونید به من در حال چی میگویند؟ چی میگفتند؟ اگر مصاحب شخصی عاقل باشد میگوید که تربیه هم مثل هر کاری دیگر به نقصان نمی شود. جواب داد ایوان امک با اشتیاق، زیرا میخواست باعث حال پریشان عباس را هر چه زودتر بفهمد. شما اندریچ در را پیش گپه نبندید. مصاحب ها عاقل باشد خانه فوراً میگوید که نه، نادرست میگویی. اگر تربیه ما نقصان می داشت، میلیون ها فداکاران 5 ساله پیش از جنگ و پس از آن به میدان نمی آمدند. هزار فرزندان خلق برای حمایه وطن حیات تازه بنیاد خود سینه سپر نمی کردند. خیر، درست میگوید، درست، اما دوامش را گوش کنید. ما جمعیتی نو می سازیم، جمعیتی که نه در تاریخ به خود نظیری داشت نه در روی عالم. ما هر یک برای کار خود را نتیجه خصلت‌های نیکی بناکاران این جمعیت می‌دانیم و بهترین آنها از همه چیز مقدمتر دانستن منفعت جمعیت است. روی خط خصلت‌های خوب را نویسید، یک دفتر پر می شود. این همه خوب است، لیکن هر یک چیزی بد و خوی ناگوار که به نظر می رسید ما آن را ظهورات باقی مانده زمان پیش اعلام می کردیم. هیچ نباشد آثار باقی مانده جمعیت کپیتالیستی، باقی مانده خرافات در شعور آدمان، داغ لعنت زمانی گذشته و باز کیمچه های دیگر. شب و روز در مکتب و خانه، مجلس و مشورت انا همین معنا به گوش و هوش ما تلقین می شد. مگر باقی مانده یا داغی از فلان چیز مانده کتگوری موقتی عمرش کوتاه نیست؟ ها، هم تو می گفت ایوان امک، ولی از وجاهتش عیان بود که هنوز پی نبرده است که ناصر عباس رشته سخن را به کجا برده نیست. پس خواه ناخواه به نسل آدمانی که حالا سینشان در مابین 50 و 70 است و راست گپ نه فقط به آنها در ایام نورسی، بعد در دوره جوانی چنین فکری نه از هر جهت صحیح تلقین می شد که هر چیزی منفی، نالازم و ناخوشی که در شعور و در رفتار و کردار آدمان جداگانه یا طبقه های علاهده اهالی هست خیلی کم عمر دارد. اندکی زور زنیم کفایه است که خود از خود از بین برود. راست بسیار عیب و نقص انسانی زمینه خود را، آن زمینه اجتماعی را که غذایشان میدادند گم کردند. مثلا ملتچگی یا مناسبت جاهلانه به زنان دیگر هیچگاه به آن شکلی که در زمان پیش یا سالهای اول انقلاب بود تکرار نخواهند شد. اما آن علتهای را که در نهاد خود انسان است و منبع آن طبیعت مرکب خود آدم، مناسبت بین آدمان است، حادثه موقتی اعلان کرده خودمان را فریب دادن خودمان به کی لازم بود؟ به کی؟ ابراهیم جان به این گپ ها گوش داده از ملاحظه آنها دیده خیالش بیشتر به معمایی بند بود که چطور ممکن است که کس برابر از خواب خیستن هنوز به کسی همگپ نشده، اقلا روزنامه یا مجله نخونده یا کتاب را ورق نزده با چنین مسئله ها مشغول بشود. یا ناصر عباس تمام شب در خوابش با آن رفیق قفس آوازش یا در مجلس کمیته نظارتش مباحثه کرده برآمده باشد، یا سحری از رادیو برآمد مباحثه‌ناک عالم یا ادیبی را شنیده باشد. واقعا او رادیوی گوشگی دارد که زیر بالینش میماند و آن را تا نیم شب و هر سحر گوش کرده میخوابد. نه، رادیو هم برنامه‌اش را عادتا از چیزهای سبو، سلام و پیام بامدادی، موسیقی فارم، گیمناستیک سحری و اخبار مقرری سر می کند. یگان چیزی بحثناک شنود هم این کار را در انجام روز می کند وقتی که مردم به فکر و اندیشه های فلسفی کم یا بیش آماده می شوند. به هر حال عجیب، خیلی عجیب. کنی باز چه ها می گوید؟ خودبینی، منصب تلاشی، رشوه، آشنابازی، محلچیگی و ده ها نقصان دیگر که بر هم می خورد.
وای ناصر عباس آخری سالهای 20 از دهان معلمان مکتبش میشنید که همه این کثافت باقی مانده زمان کهن است. بدتر در مجلس های کانسمالی خودش هم به همین مضمون معروضه ها میکرد. ثانی‌تر در سمینارهای محفلی سیاسی برآمده عرض میکرد که این علت ها باقی مانده زمان لعنتی پیشینند. در ابتدای سالهای 70 یعنی امروز هم به این مضمون مقاله ها میخواند، صحبت ها میشنود. باقی مانده داغ گذشته. به هر عیبی علتی ننگری، همش باقی مانده و حال که آن علت ها را به دو گروه جدا کردن لازم. به آن که زاده زوس زندگانی پیشینه بود و در واقع باقی مانده سبیل مانده است و آن که از سرشت خود بنی آدم سر میزند. مادر یکی حیات نابرابر و به عدالتی زمان کهن باشد، مادر دیگری خودبینی، خودپرستی، به اصطلاح عالمان ایگویزم خاص خود انسان است. نی وی به دعوای محمدانهایی که خود ایگویزم زاده فلان و بهمدان چیزها میگویند احترامی ندارد. اگر وجود انسان را با عالم معنویش چون خانه تصور کنیم، ایگویزم دیوی خانه‌زاد است. اول جنین، پس زاچه‌یک، ثانی طفل، بعد دیو بچه. انا در همین خانه به وایه رسیده رفته رفته به دیوی سیاه خودپرستی مبدل می شود. واقعا نتیجه چی شد؟ آنهایی که همه خصلت‌های بد را پسمانده موقتی می شماریدند و اعتماد داشتند که همه آنها به زودی نیست خواهند شد، عکس حال را دیده قسم بی‌پروا شدند. کار دنیا همین بوده است. خصلت آدم به شیر آمده به جان می رود. آدم را دیگر کردن مشکل بوده است. گویان از مبارزه فعال به کنار برآمدند. حصه دیگر آنهایی که متین‌تر، استوارتر بودند گفتند که باقی مانده ها را جان سخت می گفتند. معنای این حکمت روشن شد. مادامی که باقی مانده ها جان سختند، مبارزه را بر ضد آنها باز سخت‌تر کردن ضرور و آنها مبارزه را دوام دادند. لیکن اگر در حق طایفه استواران بگوییم که همه آنها مبارزه را با قوت پیشینه یا چنان که بعضی روحشناسان خاله بیغمی پردازگر ساختکار می نویسند با قوت دوچند ادامه می دهند، خیلی مبالغه می شد. ساختمان جمعیت نو مگر قبل از همه به دیگرگونسازی اعضایان آن وابسته نیست؟ از دیگر ساختن آدم بر این پرمشقت‌تر کار در عالم نبود و نخواهد بود. مگر به سبب ما این کار مشکل را از مقصدهای اساسی خود قرار داده ایم؟ زمینی مملکت به شرافت زمانه نو دیگر شد. زمینی زرخیزی که خلقش در هر چند سال قحطی را از سر می‌گذرانید، نصف اهالیش همیشه نیم گرسنه، نیم برهنه بود، حالا به فراوانترین سرزمینی جهان تبدیل یافته است. اکنون حتی کودک مکتب خوان می‌داند که این تبدلات به عوض چقدر زحمت، چه مقدار مهنت و مشقت و قربانی ها به دست آمده است. اما دیگر کردن آدمی این سرزمین کاری از آن آسانتر نیست. این اختراع ناصر عباس نیست. نقطه به همه معلوم و روشن است. پس این کار زور طلب را هزل به قلم دادن یا همه مرکبات و مشکلات آن را واضح و روشن گفته ندادن آیا ضرر ندارد؟ ناصر عباس ضرر رسان خلق یا دشمنی لعنتی خلق بر این یرلق‌های دهشت‌انگیزی مغار بسته را از ارخیو خانه ها برآورده شمال دادنی نیست. او می‌خواهد در این مسئله واضحیتی که باید و شاید برقرار گردد. فرض کردیم به زود بر هم خوردن نارسایی‌های خلق آدمی باور کرده به وای رسیدن یک دو نسل اولی بناکاران سوسیالیسم یک اندازه حالتی طبیعی بود، زیرا آن از کم تجربگی به میان آمد. از آن سبب به میان آمد که سوسیالیسم را نخستین بار ما می ساختیم و تجربه هم در رفت کار حاصل می شد. پس چرا حالا
پس از نیم عصر غلبه ساخت نو هم همان عقیده های کهنه یک طرفه را تکرار میکنیم. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما از خزینه طلایی رادیو رمان اجتماعی پالاتای کنجکی را از روی اثر نویسنده فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند مردمی تاجیکستان حبیب‌الله عبدالرزاقов شنیدید. پایان گفتار 13. شاد و موفق باشید.